Welcome to my YouTube channel Wings of English. मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वी मधील 2.1 You Start Dying Slowly ही कविता पाहणार आहोत. This poem is written by Pablo Neruda. This poem was written by Pablo Neruda. He was born on 12th July 1904. He was a Chilean poet, diplomat, and politician. He won the Nobel Prize for Literature in 1971. Students, this poem is very inspirational and carries a strong message. In this poem, the poet tells the readers to enjoy the life. There are many interesting things in our life. We should enjoy each and every moment in our life. यामध्ये कवीने जीवनामध्ये प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असून तो क्षण आपण आनंदाने जगला पाहिजे. जीवनामध्ये जीवन जगत असताना वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपण केल्या पाहिजेत की ज्या गोष्टीमधून आपल्याला आनंद मिळतो. अशा प्रकारे या कवितेची थोडक्यात प्रस्तावना होय. Page 42. You start dying slowly. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. By Pablo Neruda. Students, you listen the poem very carefully. Now, glossary. There are many new words. Please read and learn these new words very carefully. Students, I will explain the whole poem. Please listen carefully. मी आता संपूर्ण कविता आपल्याला स्पष्ट करून सांगत आहे. कृपया आपण व्यवस्थित ऐकावी. Students, we will look at the first stanza. First I will read. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. या ठिकाणी कंडिशन्स दिलेल्या आहेत. या कंडिशन्स जर आपण नाही ऐकल्या तर त्याचा रिझल्ट दिलेला आहे यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. इट मीन्स लूजिंग होप ऑफ हॅपी फ्युचर. म्हणजे या ठिकाणी डाईंग स्लोली म्हणजे आपण फिजिकली या ठिकाणी मरण नाहीये तर आपण अंतर्मनामध्ये मरत असतो. म्हणजे आपण आपल्या भावना आपल्या इच्छा आपण ज्यावेळेस दाबून ठेवतो
म्हणजेच आपण काय होतो त्याच्यामध्ये झुरणे हा प्रकार आहे. त्यालाच इथं इंग्लिशमध्ये म्हटलेलं आहे यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. पहिलं आपण ओळ बघूया. इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, इट मीन्स इफ यू रिमेन इन आवर होम, आणि आपण आपल्या घरामध्येच राहिलो, and if you don't come out of home and travel any places, जर आपण कुठल्याही ठिकाणांना भेटी दिल्या नाहीत, how is it possible to get new experiences? कसं काय शक्य होईल की नवीन अनुभव आपणाला घरामध्ये मिळतील का? नाही. म्हणून कवी म्हणतो जर तुम्ही असं नाही केलं, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, म्हणजे तुमचं भविष्य हे दुःखदायक असेल. दुसरी ओळ आहे इफ यू डू नॉट रीड, वी नो व्हेरी वेल बुक्स आर अवर रिअल फ्रेंड्स. खरोखरच पुस्तके ही आपली खरे मित्र असतात, आणि त्यामुळे द लाईफ इज व्हेरी शॉर्ट. इज इट नॉट पॉसिबल टू ट्रॅव्हल एव्हरीवेअर अँड गेट अ नॉलेज? So we can get this knowledge, we can experience various things by reading only. म्हणजे जीवन हे खूप शॉर्ट आहे आणि हे अशक्य आहे आपणाला सर्वत्र जाऊन अनुभव घेणं. म्हणून या ठिकाणी आपण काय केलं पाहिजे की आपण या वेगवेगळ्या पुस्तकामधून ते अनुभव घेतले पाहिजे. नेक्स्ट लाईन, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ, वी नो व्हेरी वेल द साऊंड्स ऑफ लाईफ, जीवन, या जीवनामधील आवाज म्हणजे आपला इनर साऊंड, म्हणजे अंतरात्म्याचा आवाज आपण ऐकला पाहिजे. म्हणजे आपणाला काय वाटतं त्याच्याकडे आपण नेहमीच दुर्लक्ष करतो आणि दुसऱ्याला काय वाटतं याचा आपण विचार करतो. त्यावेळेस तुम्ही काय होत असता, हळूहळू तुमचं भविष्य हे अंधकारमय करत असता. Then next line, if you do not appreciate yourself, if we do not appreciate, what will happen? We will not get the encouragement. जर आपण एखाद्या चांगल्या गोष्टी करत असो तर आपण आपलं स्वतःचं कौतुक केलं पाहिजे. Then how is it possible to expect from others? हे कसं काय शक्य होईल आपण दुसऱ्यांनी आपलं कौतुक करावं? कधी कधी आपण आपलं सुद्धा कौतुक केलं पाहिजे, आणि हे जर नाही केलं तर रिझल्ट इज गिवन हिअर, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. तुम्ही तुमचं भविष्य हे दुःखदायक बनवत आहात. नेक्स्ट स्टॅन्झा, when you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. First line, when you kill your self-esteem, म्हणजे जेव्हा आपण आपला स्वतःचा असणारा आदर गमावतो, मारतो, म्हणजेच काय होतं बघ, आपण स्वतःला कुठेतरी कमी समजतो. जनरली व्हॉट हॅपन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रिच, पुअर, या गोष्टीच्या आधारे आपण स्वतःला समजतो इन्फिरियर, म्हणजे कमी महत्त्वाचे. म्हणजेच या ठिकाणी आपला असणारा सेल्फ रिस्पेक्ट आपण स्वतःच मारतो, म्हणजे आपण आपला आदर करत नाही. देन हाऊ इज इट पॉसिबल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स टू रिस्पेक्ट अस? ज्या वेळेस आपण स्वतःचा आदर करत नाही त्यावेळेस आपण अशी अपेक्षा करू शकत नाही की दुसऱ्यांनी आपला रिस्पेक्ट करावा. बट व्हॉट हॅपन्स ऑन दिस बेसिस, वी थिंक इन्फिरियर, वी किल आवर सेल्फ एस्टीम, वी किल आवर सेल्फ रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट युअर सेल्फ. You are as an important person. If you do not, how can we expect it from others? Next line, when you do not let others help you, you start dying slowly. Generally what happens? आपण एकाकी राहण्याचा प्रयत्न करतो,
म्हणजेच वी वी कांट कम्युनिकेट विथ सोसायटी ॲट दॅट टाइम. म्हणजे कम्युनिकेशन थांबतं सोसायटीचं. ते लोक आपल्या जवळ येत नाहीत, म्हणजे ते आपणाला ते मदत करायला आलेले असतात, परंतु आपण त्यांना करू देत नाही. अशा वेळेस सुद्धा आपलं भविष्य आहे ते आपण अनहॅपी करत असतो. वी लूज होप ऑफ हॅपी फ्युचर. स्टुडंट्स, नेक्स्ट स्टॅन्झा. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. या स्टॅन्झामध्ये कवी आपणाला काही कंडिशन सांगतो आहे. If you don't follow these conditions, the result is you start dying slowly. It means you will lose your happy future, the hope of happy future. Here poet tells us that when we become a slave of our habit, slave means गुलाम, habit सवयी. ज्यावेळेस व्यक्ती आपल्या सवयींचा गुलाम होतो, इट मीन्स वी आर नॉट अ मशीन. मशीन्स, when we on the machine starts works its intended work. When we are human being, every day we should be new. आपण काय मशीन्स नाहीये की आपण सवयींचा गुलाम व्हायला. प्रत्येक दिवशी व्यक्तीने एक नवं असावं, नवीन विचार घेऊन यावा. जसं की आपण पहिल्या कवितेमध्ये शिकलो, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स. तसं द नेक्स्ट लाईन, वॉकिंग एव्हरी डे ऑन द सेम पाथ्स. इन आवर डेली लाईफ आवर रुटीन इज फिक्स्ड. वी फॉलो आवर डेली रुटीन. And poet asks us to change the old paths. Poet या ठिकाणी सांगतो की दररोज त्याच गोष्टी करू नका, त्याच वाटेने जाऊ नका, तर त्या ठिकाणी चेंज युअर पाथ. इफ यू डू नॉट चेंज युअर रुटीन, what will happen? You start dying slowly. Your future will be unhappy. You will lose the hope of happy future. So here poet says that if you do not wear different colors in society, त्या ठिकाणी वेगवेगळे कलर्स मीन्स इमोशन्स, वेगवेगळ्या भावना असतात. त्या प्रत्येक भावनांचा अनुभव आपण घेतला पाहिजे. त्याचबरोबर समाजामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक राहत असतात, त्यांच्या रंगामध्ये आपण मिसळलो पाहिजे, त्यांच्या कलर आपण परिधान केले पाहिजेत. Then or you do not speak to those you don't know. We should speak the persons who are unknown to us. जे अनोळखी आहेत अशा लोकांशी सुद्धा आपण बोललं पाहिजे, त्यांच्याकडून माहिती घेतली पाहिजे. नाहीतर यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. यू लूज होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर. नेक्स्ट स्टॅन्झा. इफ यू अवॉइड टू फील passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, या ठिकाणी कवी म्हणतो आहे की everyone has passions, dreams, ambitions, and if we neglect, if we avoid these passions, you start dying slowly. तुम्ही तुमचं असणारं जे
हॅपी फ्युचर जे आहे, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली, तुम्ही गमावत आहात. वी फील दॅट when we achieve our dream, it requires a lot of hard work and unsteady emotions or flame of emotions which makes our heart beat fast and our eyes shine or glisten. ज्यावेळेस आपण एखादा ध्येय मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असतो, ही जी भावना आहे, ही भावना आपण तिचा विचार केला पाहिजे. आणि त्या मनामध्ये जे विचारांचं जे काहूर मानले असतं, जे विचार असतात, त्याला काय म्हणतात, अनस्टेडी इमोशन्स. जे अस्थिर अशा प्रकारच्या इमोशन्स आहेत की ज्यामुळे आपलं हार्टबीट काय होतं, फास्ट होतं, आपली धडकन वाढते, अशा भावना. आणि जेव्हा ते आपण आपलं ध्येय जेव्हा मिळवतो, तेव्हा आपल्या डोळ्यामध्ये एक प्रकारची एक चकाकी, आपले डोळे चमकतात, चकाकतात. आणि जेव्हा अशा प्रकारचं इमोशन्स ज्यावेळेस आपण अवॉइड करतो, टाळतो, तेव्हा आपण आपलं जे असणारी जे भविष्य आहे, जे आनंदी भविष्याची आशा आपण या ठिकाणी मावळतो. When we avoid our emotions of doing great things, then we end our emotional life. Last stanza. If you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. This is the last stanza. In the last stanza, poet says that if you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love. Here poet says that when you are not happy or interested with your job or your work or with your love, change your life. Otherwise, this job will be a burden for you. Our life will be boring. Do what you like. So we must be very careful while choosing our career or love. या ठिकाणी कवी सांगतो आहे, when we are not happy with our job, ज्यावेळेस आपण आपल्या कामाशी आपण आनंदी नसतो, म्हणजे एखादं काम जर आपणाला आवडत नसेल, त्याच्यामध्ये आनंद मिळत नसेल, तर तुम्ही त्या ठिकाणी तुमचं जीवन हे बदललं पाहिजे. जे आवडतं ते आपण केलं पाहिजे या ठिकाणी. नाहीतर आपलं जे हॅपी भविष्य आहे, त्या हॅपी भविष्याच्या आशा या ठिकाणी मावळतात. The next lines. If you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, generally we don't want to take a risk. We don't want to come out of our comfort zone. आपण काय करतो? आपण रिस्क घ्यायला तयार होत नाही. But here the poet says that take a risk and test our talent. आपल्याकडे किती टॅलेंट आहे हे रिस्क घेतल्याशिवाय कळत नाही. म्हणून कवी म्हणतोय रिस्क घ्या, कम्फर्ट झोन मधून बाहेर या. जे अनिश्चित आहे ते अनिश्चित जे आहे ते मिळवण्याचा प्रयत्न करा. इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, जे स्वप्न आहे ते स्वप्न मिळवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. इफ यू डू नॉट अलाउ युअरसेल्फ ॲट लिस्ट वन्स इन युअर लाईफ टाइम, या ठिकाणी कवी म्हणतोय की आपणाला स्वतःला ते करू द्या. निदान वन्स इन युअर लाईफ टाइम, जीवनामध्ये एकदा तरी काय करायला सांगतोय? टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ऍडवाइस. जे सेन्सिबल वाईज, जे हुशारीचे, अक्कल हुशारीचे जे ऍडवाइस, सल्ले
आपणाला दिले जातात, तू हे करू नकोस, ते करू नकोस, याच्यापासून जीवनामध्ये एकदा तरी दूर जा, त्यापासून पळून जा, तो अवॉइड करा. आणि मग खऱ्या अर्थाने म्हणजे ही एक प्रकारची रिस्क आहे, म्हणजे खऱ्या अर्थाने जीवन हे आपणाला कळेल. आपणाला मोठमोठे लोक माहित आहेत. या ठिकाणी महात्मा फुले घ्या, त्यांनी स्त्री शिक्षणासाठी मोठा लढा दिला. त्यावेळेस सुद्धा अनेक त्यांना सेन्सिबल ऍडवाइस मिळाले असतील, परंतु त्यांनी जीवनामध्ये त्या सेन्सिबल ऍडवाइस पासून दूर गेले आणि मग एक प्रकारची क्रांती त्या ठिकाणी निर्माण झाली. स्त्री शिक्षणासाठी त्यांनी आपलं जीवन वेचलं. अशा प्रकारे या ठिकाणी कवी आपणाला सांगतो आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण आता या कवितेमध्ये वापरले गेलेले पोएटिक डिव्हाइसेस पाहणार आहोत. ही जी कविता आहे या ठिकाणी फ्री व्हर्स कविता आहे, म्हणजे रायमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए फ्री व्हर्स.